حبابا والبتول المستطابا والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى مجابا وعلى بشر جادا وحمات واستجادا وليالي الخير عادا واستتاب الله السحابا مرحبا بأهل المصلى ولمن قد حرم على وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة يا خليلي لك ضجر فعسى المقصود يجبر يسر الله تعسر وكفى شر الغلابا ربنا يؤتي الرضاني ورسول الله داني وعلي ليس الكتابي قد حدا فينا مكابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة الرسول للمدينة كلها من خير يتينا كلهم فقه الرهينة ما نخاف الانقلابا وعسى بالمرتين فيطير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يراوا يعني حسابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى
بشراك بانتصاري بالمصطفى رسولي بشراك بالمعية بشراك يا خديجة بأشرف البرية بشرى لك البشرى بجنة عالية بشراك بالآمنين فأنت في الأماني طلعت الأماني دنيا وأخروية دنيا وأخروية يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأمنا خديجة طلعت الأماني دنيا وأخروية قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنة النعيم في غرفة باهية غرفتها عظيمة من قصب كريمة من قصب كريمة يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأمنا خديجة قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم والجنة النعيم في غرفة باهية غرفتها عاصمة من قصب كريمة دار بها كرامة بشرت بالعطية يا أفضل النساء حقا بلا امتراء كم لك من ثناء وربنا راضيا وربنا راضيا يا واهب العطايا اغفر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة وأمنا خديجة وكم لك الآيات ما يوصيها هداتي بيضا بلا
سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء يا مهين المعروف والعطاء المعروف غارة للملهوف إنكم بأتراب يا مهين المطلوب والعطاء الموهوب غارة للمكروب إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء يا مهين الإحسان والعطاء والغفران غارة للحيران إنكم بأدراك يا مهين الإسعاد والعطاء والإرفان غارة يا سياد إنكم بأدراك سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا رسول الله سلام عليك واسأل الرحمن في حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي أنت لها يا غياثي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي أنت باب الله والقبلة يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي الله خير جزاء يا مدير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك فاسأل الرحمن في حاجتي
fas'alir rahmana fi hajati. Kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim Allah membersihkan hati kita, Amin. hati orang-orang di rumah kita, Amin. keluarga kita, jiran tetangga kita, dan kawan-kawan kita barangkali. Mudah-mudahan hati kita semua dituangi dengan ilmu manfaat. Amin. Hati kita semua dilembutkan oleh Allah. Amin. Dengan cahaya oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بسم النبي وآل النبي وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa alaihi. ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu ta'ala bihi wa bi ulumihi fil maqalah. Ubiya Nabi sallallahu alaihi wa sallam inna anjakum yawmal qiyamah min ahwaliha wa mawaqiniha aktsarukum alaiya salatan. Bersabda junjungan kita, sesungguhnya orang yang paling selamat daripada kalian, mudah kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Di mana di hari kiamat daripada hal ehwalnya, seperti panasnya, hujannya, kalau tidak panas di hari kiamat itu ya. Orang yang punya amal seperti 70 orang nabi. Orang yang punya amal seperti 70 orang nabi, di dalam keadaan huru hari kiamat dia tidak merasa dirinya selamat, saking ngerinya, dahsyatnya. Nah, jadi ada orang yang akan diselamatkan oleh Allah di hari kiamat daripada hal ehwalnya, panas sama apa. Kita merasa panas wah ini sama apa ya? Ya Allah, jam 11, jam 12, jam 1 panasnya luar biasa sudah. Di Makkah, di Tarim, panasnya luar biasa. Apalagi di Padang yang mana manusia keluar daripada kuburnya beda-beda wajahnya. Ada wajahnya seperti warik, alhamdulillah, Min dzalik. di wajahnya dirubah menjadi warik, ada tahu warik monyet toh. Alhamdulillah. Apa dosanya di dalam dunia? Yaitu suka berzina. Berzina.
maka dosa manusia di akhir zaman kebanyakan ini. Mudah-mudahan anak cucu diselamatkan sama kita. Amin. Mudah-mudahan para kita. Waktu TK lawan kita betuntut ya. Waktu SD di antara terus SMP berapa sudah SMA makinnya. Apalagi kuliah di mana anaknya di kampus-kampus, anaknya di kos-kos. Mau kita dapat duit, lakukan dan anak itu selamat. Amin. Karena bahayanya zina itu akan datangnya ya. Makanya Al-Quran mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu akibatnya akan datangnya itu beruntun. Walaupun sudah taubat, tapi bekasnya tuh ada. Lawan dosa bujurnya selesai, lawan Tuhan selesai ya sudah. Tapi terhadap pandangan manusia ini. Dan selamat anak cucu. Amin. Maka dosa di akhir zaman itu kebanyakannya. Sampai Rasulullah mengisyaratkan orang berzina bukan di hotel, orang berzina bukan di komplek. Di mana berzina? Di sirik, di jalanan. Itu di akhir zaman. Orang berzina itu di jalan-jalanan, model sama kambing, model sama kucing itu di akhir zaman. Nah, sebabnya sudah melihat kita dengan bebasnya medsos, HP kita sekarang ini, dengan tayangan-tayangannya, dengan macam-macam itu sudah yang bisa mengakibatkan terjadi itu. Dan selamat anak Amin. Jangan sambil maaf kita sambil istighfar dan berdoa sambil berbasuh kepada ya Allah, bersihkan hati ulun daripada sifat munafik, bersihkan kemaluan ulun daripada sesuatu yang keji, yang hina, yang mungkar, tambahin dan seluruh anak cucu sambil berbasuh minta Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasib farji minan fawahishi. Nah itu nama sunnahnya itu di luar membaca jawab, cuma dalam isinya ada salahnya, tapi dalam hati aja ya Allah bersihkan, Allahumma tahhir qalbi, bersihkan hati ulun daripada sifat munafik, wa hasib farji, peliharakan kemaluan ulun daripada sesuatu yang keji seperti zina dan sebagainya. Ngeri ini sudah tayangan kita sudah jadi ini, parahnya tidak ini tahu napa-napa ada ditayangkan orang di dalam HP anak cucu kita itu apa tahu. Kadang-kadang dikuncinya pakai pin, bohong ini bukan orang. Ya, sudah nyawa ini ya maaf seperti perselingkuhan ya Pak. Dan selamat daripada Amin. banyak kadang-kadang ada juga di tempat dapur langsung ada menyerbu, ada juga sama ulunnya sama ulunnya berselingkuh, ulunnya ini ada juga nggak tahu kan. Kalau ada harus apabila jalan ada kapan saja ada. Cuma itu saja. Sama ulun kesehatan kalau pasangan ulun jangan ya, tutup rapat aja sudah. Tak bisa menjadi kesehatan. Ini bahaya. Oh bahaya. Hanya tutup dulu, maka tutup rapat. Tahu kan ujung-ujung Allah Taala. Apa lagi mas? Lewat telepon, SMS, datang ke rumah dan sebagainya. Maka khawatirnya ancaman Nabi kita Rasulullah SAW, man zana zunia, siapa berzina anak cucunya akan berzina. Na'udzubillah. Man zana zunia, siapa berzina anak cucunya akan dizinai orang tua. Na'udzubillah. Kadang-kadang ada buat bidan-bidan ada
hanya 3 bulan nikah sudah lahir. Ada 4 bulan sudah melahirkan. Ada 60 bulan nikah melahirkan. Ada 6 malam nikah subuhnya melahirkan. Nah, ada yang ngeri banget sampai sana. Takutan benar kita. Malam nikah siang melahirkan. Instan tidur. Takutnya karena kita. Jadi menjadi bidat itu dikawoknya apa-apa. Kita sih. Jadi kita kelihatan gatal tenang. Oleh korset. Kejadian sama-sama. Maka anak tadi dapat dinisbahkan dengan abahnya. Kecuali 6 bulan lahir baru bisa dinisbahkan dengan abahnya. Kalau 5 bulan kira-kira belum bisa dinisbahkan dengan abahnya. Kecuali bapaknya sudah. Maka kalian jangan si bayi ini tadi waktu nikah diapakan harus diteliti oleh kawan. Tanggal berapa nikah mama abahnya, tanggal berapa lahirnya itu harus ditimbang. Apabila ini bini-bini terpaksa karena bininya kawinnya walinya wali hakim. Ternyata 5 bulan sudah lahir. Antara dihukum nikah rumah abahnya lawan akta kelahirannya 5 bulan lahir berarti yang akan menikahkannya bukan abahnya tapi wali hakim. Nah ini buat kawan tugasnya harus meneliti dulu. Teliti dulu. Khawatirnya mengarang kehidupan laki bini laki kira-kira terus-terusnya ada gelombang. Di situ kita dikhawatirkan tentang lakinya ini tahu ini hasilnya dari asal-asal masa bagus. Nah ini kalau kita takuya baik lakinya orangnya alim mau menutup punya kata alim terbongkar dasarnya. Nah ya nang bisa bertanjung mulai atas ke bawah ya tuh. Ayo pun sudah disangkatin itu kan apa? Supan. Putus asa. Itu akibatnya itu kan boleh sampai itu. Akibat. Pewarangan tahu, mintuhan tahu apa? Kenapa jadi wali hakim? Kenapa buat apanya yang jadi wali? Itu pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul terus. Nah makanya wasa asabila Al-Quran akan datangnya tetap pada ada tuh ya. Walaupun taubat sudah, tapi bekasnya di manusia itu ada. Nah, selamat anak cucu. Dan umat Nabi Muhammad dijaga. Amin ya Allah. Allah. Tangannya selamat anak cucu untuk dan selamat. Amin. Kita ada jam yang kita, awalah 24 jam kita perhatikan, menjaga apa? Kita bisa kulit, kita bisa lengah, kita bisa awal, kita bisa dada. Jadi ada pernah kejadiannya si laki-laki dan bini-bininya ini karena ya tadi kan hubungan intim tadi kan ternyata laki ini adalah bukan orang muslim, bukan orang Islam, non muslim. Nah ini kan fatal lah. Maaf ini ya kan maka sudah terjadi lakiannya bukan orang Islam, kawan apa paksa itu harus masuk Islam. Badan ini benar hendak menarik anak yang semata ini sudah Terlanjur. tentang panah asmara. Iya. Panah Iblis. diteliti ternyata mama abahnya nang sampai tujuh dulu. Mama abahnya juga. Makanya itu tadi Rasulullah mengatakan manzana zunia, siapa berzina awas anaknya kita.
mukminin wal mu'minat. itu panggilan yang dibanyakin supaya jangan terjadinya macam-macam istighfar lagi. Karena Allah berjanji dia bahwa wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kalian beristighfar, unda mengampuni, unda kadang mengirim bala dan musibah, unda kadang mengirim siksa. Jadi istighfar itu adalah anti daripada siksa. Astagfirullah, astagfirullah, duduk-duduknya saja astagfirullah. Kalau perlu buat diri wali mukminin wal Mukminat. karena 27 aja dah. Oke, 27 aja sama baca aja tetap. Itu dosa di akhir zamannya Nabi itu. Apabila anak itu bini-bini, nah lihat tadi. Ampun anak itu laki-laki atau bini-bini ketika berbagi waris kita dapat menginginkan kita dapat anak pertamanya dari hasil itu kita dapat kalau bukan bandnya kita dapat. Nah, kecuali tadi dibagi berdahulu gitu. Namun secara hukum ini kita dapat. Nah, khawatirnya karena ini kada dapat tamakam tak apa daripada anding-andingnya bermasalah nggak? Bermasalah. Dan kadang-kadang yang ini bisa membunuh kuitan bisa. Yang anak yang hasil kan bisa membunuh kuitan. Kenapa? Karena kata-kata adil atau apa? Makanya wasa asamilah. Kita Allah sudah mengatakan. Yang bayi-bayi itu ya Allah, bilanya lahir, bacakan surah Inna serta di bukunannya itu nah, bukunannya 100 kali. Ada yang bertakut kredit boleh ngayu ini jalan awal tapi istilah bangnya Allah nang abah nih kadang nang abah memelina atau siapa ada nang pinang pasih yang baca ini bukan pokok yang kita bacakan mengenai siapa anak cucu pas siapa namanya atau nininya anaknya jangan wilayah sampai 100 kali karena memang ada waktu baca ulang di dadanya ini alamnya syarah 100 kali kita ada ulang waktu baca Iqra bismillahirrahmanirrahim kalau insan min alam Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalau bisa 100 kali ya itu usaha yang apalagi kesan ibu bukan benar insya Allah ini terlepas daripada keji seperti macam-macam tadi. Banyak sudah kejadian-kejadian itu ada amalan ya kita dijamin kenapa kan hati-hati juga di pondok-pondok banyak juga doakanlah apa-apa di pondok ulun doakan mudah selamat. Amin. Banyak juga laki-laki pada laki-laki namanya homo, bini-bini pada bini-bini namanya lesbi. Banyak juga yang sampai wanita memasuki alam puna, wanita memasuki pada di asrama pada di pondok. Ini hantu terus bisa dari mana? Iya. Setan itu nggak bisa karena corona lagi. Ngelajalah di mana-mana. Doakan kapan-kapan ulun, kapan-kapan di pondok dan selamanya jalan itu ujian jalannya maksudnya ujian. Jadi manusia yang paling selamat daripada kalian di hari kiamat menjadi Nabi daripada hal ehwalnya, panasnya, jejalnya. Jadi Nabi kita lah mengisah apa? Sayyidah Aisyah siapa? Bini sendiri. Ujian Nabi kena di hari kiamat itu kena panas gitu. Di hari kiamat itu jejal Nabi.
Sampai Nabi tahu ya, di hari kiamat tuh Nabi kada bapak kaya, jadi saya. Wah ya Rasulullah, selamat. Jadi Nabi kada pikiran itu lagi adalah karena nanti pikiran sama apa itu aja nggak pikiran lagi. Kada terperhatikan lagi nang. Ada perhatikan lagi. Tapi kalau orang beramal saleh, insya Allah begitu bangkit kubur sudah disiapkan mahkota, siapkan pakaian dan sebagainya. Karena dia di dalam dunia berpakaian takwa, walibasut takwa dari khair. Orang yang takwa adalah seperti punya pakaian. Jadi harapan bangkit kubur dia punya pakaian yang megah yang mewah dan kita diberi lagi. Nah, jadi keluar di kubur tadi ada wajahnya seperti warik. Siapa itu warik? Orang yang di dalam dunia berselingkuh, orang berzina. Nah, berzina berselingkuh. Maaflah udah berkatalah maaf. Kita kadang-kadang bisa anak cucu bebinian, anak cucu bayi bebinian. Lalu betapa namun bin berada. Wayah ini masa ini nangaran bayi bebinian itu adakah program disunat pada? Di puskesmas kan atau di dokter kan ada kan program untuk menyerap anak-anak begini. Ini bahaya, gandanya bahaya. Makanya sunnah Rasulullah apabila ditinggalkan, jadi kita ada lagi wah ini nangaran bayi babinya disunat buat perawat buat apa bidan kada menyunat lagi karena itu sudah dari atasan. Itu sunnah Rasulullah. Kalau laki-laki khitannya wajib, kalau babinya khitannya sunnat. Tapi apabila tidak dilaksanakan mudorotnya benar. Minta ampun kalau ini bapak. Apa mudorotnya? Babinya nafsu lebih gonol daripada laki-lakinya. Jumlah babinya lebih banyak daripada sementara nafsunya gonol, ya kan? Nafsunya lebih 9 nafsunya, nang kedua jumlahnya sedikit, ini nang bisa nang oleh 9, ya kan? Itu nang dikhawatirkan. Satu, belum apalagi melihat tayangan yang ada di HP, diisi pasangan sudah ada apa kabar? Iman kurang. Pendidikan kada ada, takwa takut kepada Allah itu nggak ada apa kabar? Ini kan? Ini. Sedangkan Rasulullah mengatakan la'anallah man nakahayada. Allah mengutuk orang yang kawin dengan tangannya sendiri. Paham aja ya? Allah mengutuk orang yang kawin lawan tangannya sendiri. Paham ya? Artinya mengeluarkan air dengan tangannya sendiri. Itu hukumnya dilaknat Tuhan, dikutuk orangnya. Ini yang kita khawatirkan. Ya Pak. Bisi laki ada cerai mati. Amun iman yang pada kuat, ya bahasa ini namanya lapor kan, bahasa ini. Iya kadang-kadang main TikTok tengah malam, ya kan? Mau unjuni siapa orang diunjunnya nggak tahu. Kain diunjuni itu kan. Jadi mini guring kain oleh TikTok kain. Nampak aja dia mulai ya dan selamat. Nah ini kan gara-garanya pada disunat. Nah, gitu. Nyepilnya gitu. Karena ya jangan itu sedikit. Kenapa jadi disunat? Sedikit Rasulullah memotong nafsu sama kata-kata.
Makanya orang berakikah itu di antara hakikat akikah menyembelih nafsu lalu menyembelih syaitan. Hakikat orang berkorban. Nah, jadi menang tukang sembelihnya alim memang dia. Kalau tukang sembelihnya alim orangnya, nah akikah cucu. Nang tukang sembelihnya alim memang. Karena ini punya hakikat. Nang disembelih namanya syaitan dan nafsunya. Namun nang biar pak akikah timbul nang pasangnya aja sama nang menyembelihnya ini siapa orangnya? Nang dikhawatir apa? Menyembelihnya ini orang anti wali, anti karamat. Kada percaya dengan wali, kada percaya dengan karamat, sembelihnya kada halal, haram. Anti wali, anti karamat. Kada percaya dengan wali, kada percaya dengan karamat. Ini namanya menyembelih, sembelihannya haram. Oh gimana? Bukan percaya dengan wali. Wali itu ada dalam Quran sudah. Allah inna oleh Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi hati-hati yang kita mengakikahi cucu siapa yang tukang sembelihnya, cari orang yang alim. Cari orang alim, minta sembelih apa dalam sidir. Jadi kan namanya sembelih itu kata kambing jaga nafsu siapa ngarannya. Ya, syaitan nang di awalnya itu nang di gayet sama korban itu juga. Ya, namanya dulunya karena apa? Anak ini masih nakal aja ya, masih ngejar aja, masih macam-macam ya orang. Ini maka sudah diakikahi bahaya. Kalau fitnah ya, nah kalau fitnah itu siapa? Menyembelihnya siapa? Ini menyembelih kambing aja. Nafsunya belum tersembelih, syaitannya belum tersembelih. Apa banyak habis? Jawab. Bagi kawin kalau habis banyak ayat. Tergantung bakalan. Sama pengantinan kayaknya sudah. Nah itu. Jadi kita sudah mungkin bilangnya ada bisa cucu lah, cucu beginian, ini cari bidan baru yang benar ada. Maka ada belajar dari bisa sih. Jadi jangan kalau anda mau waris yang bisa sama dengan. Kadang-kadang ada pulang mau tani, ya kan? Itu pulang kadang-kadang ada yang mau tani, awas kan bedanya dalam kurakan. Ini takutan hancur kalau bila bermasalah. Ada wani minta tangan. Kalau bila bahari pasti bersutas topang dah. Apa pembinian itu. Menurut kedokteran, maaflah minta ampun. Menurut kedokteran, apabila ada di sunnah, kelezatan itu jadi melebihi daripada yang biasa hujan, melebihi daripada yang besuh. Nah itu tentang kelezatan itu nanti apa Rasulullah. Yang disembelih Rasulullah tentang kelezatan itu supaya stabil, gitu. Ya kan? Nah supaya stabil, jaga ibarat anak kok normalnya, anak spamingnya ada tinggi, spamingnya ada tinggi, ayo biar ini spamingnya tinggi apa-apa, nah bahaya. Dan selamat anak. Amin. Nah ini tadi manusia yang paling selamat daripada kalian daripada huru hara kiamat. Jadi ada yang keluar seperti warik, ada yang keluar di kuburannya seperti babi, ada juga seperti babi ada juga. Siapa yang seperti babi? Orang yang rentenir, riba, dan sekalian
nang haram-haram, hasil penghasilan yang haram, maka keluar di kuburnya hanya wajahnya dirubah seperti babi. Na'udzubillah min. Dan kita diberi halal. Amin. Biar sedikit asal halal. Amin. Biar sedikit asal halal. Ada perlu nang banyak-banyak, ada perlu. Kalau bilang aku harus bisi nang kuning sampai ke siku. Aku harus baju nang haram. Aku harus rumah nang megah. Tapi pendapatan dari mana? Penghasilan dari mana? Dia bisa melihat kucing menampung iwak, kurang bisa lah. Iwak pian, bisa lah. Kacak. Coba lihat ya. Seikong kalau lihat, oh seikong harus mau lagi manggil sebelah aja. Kalau kita dipanggil, saya ampun rumah sebelah. Seikong mau tangkungnya dah. Nah, coba lihat ya. Inya makan itu tuh barang panas tuh. Barang haram itu cutana, coba lihat ini, makan matanya itu tenang lah. Ada. Pelingis nah, kalau tidak aja Allah bulu mangkok, biasa. Maka nang ditawarkan apa nang ada kapulak tau apa? Maka kapulak namanya itu nang bantu itu, ya Allah, dia nang pinjam pada sekecil. Jadi dia gojek sambil berkocak, ada alat lain lagi kah? Masya Allah. Bukan apa lah, gitu otak. Nah, coba lihat kucing itu, tidak nyata makan mancung tanah tenang lah. Ada. Itu dia manusia bila nyata makan mengharap, hatinya kalau tenang, hatinya kalau lapang, kada bakal bahagia itu dianggap roti hati kurang kan makan kan minum mengharap, tidak mau. Tenang kada, bahagia kada, lapang kada, senang kada, stres saja, bingung aja, sakit hati aja. Itu kan itu orang tuh makan pengharap maksud itu pasti itu Tuhan madaran sudah. Nabi madaran. Ya Nabi dia yang makan pengharap kadep hati, nalar kadep napa? Ini memusang terus tukang, padahal rumahnya bonol, padahal bajunya banyak, ya kan, amasnya banyak, asetnya di mana-mana, tapi karena itu tadi kucing itu bilang, ya, bedanya kejutan, iwak kesembunyinya jarang kamu tampil ya, support tuh ya. Jadi ada manusia yang hasil haram-haram membanggakan, nah itu makanya mau kucing. Ya, kucing tidak hanya mencontoh, supaya dah sembunyi di bawah mata, apa dia mau tampil. Ini selain takutan itu supaya ada manusia membanggakan yang haram-haram, dibanggakannya dari hasil korupsi, dari hasil ini, dari hasil ini, bangga. Tapi tak kucing soal ini. Nah, itu. Jadi masing-masing manusia bangkit dari bawah kubur itu, ya. Alhamdulillah ya. Ada 6 pijak. Siapa 6 pijak? Itu orang yang memutus hukum buat jaksa hakim kada adil. Itu pijak kenanya. Pijak kenanya. Macam-macam lah. Nah, akibatnya. Nah, jadi ada manusia yang diselamatkan oleh Allah daripada huru hara kiamat. Siapa? Aktsarukum alayya sholatan. Nah, orang baca salawat banyak ya Nabi lawat dia. Mudah-mudahan kita tahu. Amin ya Allah. Dia baca dalail itu pada kawanihi dapat nilainya luar biasa. Satu kali naksa sebaris itu sih berapa sudah nilainya? Luar biasa tuh dalail itu. Nah, kemudian pada kawan baca dalail, baca salawat biasa sallallahu alaihi Muhammad ya Allah. Yang penting bersalawat untuk nang nyaman ya Rabbi sallallahu alaihi Muhammad ya sallallahu alaihi Muhammad ya. Nah, karena di dalam di sini hadis ini menyebut siapa yang banyak salawat itu orang yang akan selamat daripada huru hara kiamat. Orang kepanasan, orang yang ahli salawat nyaman, ada kepanasan. Orang jejar
yang berjajalan sidin ada, orang kehausan sidin ada, orang kelaparan sidin ada, nyaman terus siapa itulah orang yang ahli sholat. Mudah kita ditakdirkan ahli sholawat, mudah dijadikan kita menjadi ahli sholawat. Jadi duduk-duduk bersalawat. Jadi ujar Nabi itulah orangnya. Dan orang yang membaca salawat itu kena parah benar lewat Rasul di hari kiamat. Nah jadi di sini tiap-tiap bab pasal yang akan dibicarakan maka dimulai sini dahulu dengan fadilat salawat kita pengen. Jadi setiap pasal bab yang akan dibicarakan misalnya bab sedekah misalnya pasalnya pengulangan itu fadilat salawat dulu. Nah ini hebatnya sudah kitab sedikit. Supaya apa? Supaya karya-karya itu akan diterima oleh Allah apabila dibuati salawat. Doa bilanya kada diiringi dengan salawat, doa tadi kalau kadang-kadang naiknya kadang naik. Bilanya diisi dengan salawat, doa tadi menjadi naik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sidin, ya kan sebelum sidin membicarakan masalah fadilat, sedekah, fadilat, tahajud, fadilat, tawakal, fadilat ilmu, sebelum sidin bicarakan itu didahului sidin adalah kelebihan salawat. Itu supaya apa? Membuka hati manusia supaya semangat di dalam bersalawat. Satu. Yang kedua, karya sidin, karangan sidin supaya diterima oleh Allah karena ada mengandung salawat kepada Rasulullah SAW. Nah inilah dulu yang dibacakan kita pun sama-sama. Dalam Allah belum banyak kita kalau Rasulullah SAW Abdul Maqud wa ana nabiyuna min qabli la ilaha illallah 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 La ilaha Sayyidina illallah Muhammadur Rasulullah Sayyiduna Muhammadur Ya Rasulullah Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana Fatub alaina tawbah tafsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina waghfir li mawludina والآل والأخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فتوبة منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نعظى بكل سوء بالمصطفى الرسول نعظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد ضرف صحبي والحمد لله بالبل والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة إن شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم منا ومنكم تقبل يا كريم